after some break, but as far as possible, don't break within 108. And it can be done under any circumstances, anywhere in the whole world, wherever you are, in the plane, in the car, in the train, but also while driving also you can do, but with open eyes. Otherwise you will meet with an accident. So meditation cannot be done, but japa can be done. In fact, there is something called ajapa jap, which goes on continuously. There is there's no time here now to go for, but then there is something called ajapa jap, and gradually after a habit, internally this japa will go on. But that is a very later stage. In the beginning, you can do japa as much as possible, no problem. In different sittings, it is not necessary, it should be done continuously. How to implement silence and avoid unnecessary talks? Though back of mind conscious to be silent, yet talk goes on. Yes, that is very true. Now silence is of two types. One is silence of the mouth, and one is the silence of the mind. Silence of the mind is very difficult to achieve. Mind goes on thinking so many things, building castles in air. That is very true. So, silence of the mind is a very, very difficult process. But we can begin with silencing our mouth, keeping the mouth shut, and that also requires sadhana. Trying to avoid unnecessary talks. It is a matter of practice. First of all, we must be convinced. We must be convinced. What happens normally is, we relish these talks. Unnecessary talks, though they are unnecessary, but they are so pleasant. So, particularly when we are talking about somebody else, you see that fellow, he is this, then like this. Yeah, what type of fellow he is? So, that is why Holy Mother says, don't look at others' faults, because then that fault will come to you. Not only that you are wasting time, you are wasting your energy, not only that you are polluting your mind. So, if you want peace of mind, don't look at the faults of others, rather try to see your own faults. Very important message. But this requires practice. First of all, we must be convinced, then only we will be able to do that. Early morning in the Brahma Muhurta while doing japa, no concentration comes and sleep obstructs. Yes, this also happens to many people. Early morning is the best time for japa and meditation, because that time Sri Ramakrishna says there is a Virat mind. I am available at that time. Spiritual vibrations, spatial spiritual vibrations are flowing, so it becomes easier to concentrate. But for some people it becomes difficult to concentrate because of the sleep, because that is their standard time of sleep. Now this comes, there are two types of yonis, Dev yoni and Asur yoni. So it is told, whatever time is suitable for Asur yoni, that time is suitable for Dev yoni. So at night they say, Asur yoni, Rakshasas, their power becomes double at night. Daytime their power becomes less. Devatas, their power becomes less at night. Daytime they are more power. So we have to find out which yoni we belong to. If we belong to Devata yoni, then we will be able to get up early in the morning. Rakshasa yoni, they can night 12, 1, no problem. They can go on working. But early morning, very difficult to get them out, because they are from Rakshasa yonis. Now to convert them from Rakshasa yoni to Devata yoni takes long time. But one of the important methods that we have successfully tried is that physical exercise. Immediately after getting up, if you are really determined that I must get the benefit of the Brahma Muhurta, then get up early in the morning, and immediately after getting up and washing your face, start some exercise. After the exercise, the sleep will go away, and then you can concentrate. But of course, you must take care that you have taken sufficient sleep. 6 to 7 hours sleep is required for an average human being out of 24 hours. You may break it into two parts, doesn't matter, but on an average. And as the spiritual aspirant advances, the number of required hours sleep goes down. But in the beginning, you may require 6 to 7 hours sleep. So if you go to sleep early at night, early to bed, early to rise, then only you early to rise. Otherwise, if you go late at night to bed and then again get up early morning and then try to do exercise,
Even your health may be impaired. So don't do that. Take sufficient sleep, and after sufficient sleep, you see that you get up early morning and then do exercise, then all the problems will be avoided. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા. તો ભગવાને જગત શું કામ બનાવ્યું? અને જગત બનાવ્યું તો જ આ સૂત્ર લખનાર આવ્યા અને આ સૂત્ર લખ્યું, તો બનાવવાની જરૂર શું હતી? બહુ સરસ પ્રશ્ન છે. અને બીજું, જગત બનાવ્યું તો બનાવ્યું, પછી જગતમાં આવું કેમ બનાવ્યું? આના કરતા આપણે કેટલું સરસ બનાવી શકત. મને કીધું હોત તો, મારી પાસે પ્લાનિંગ લીધું હોત તો આમાં આટલું બધું દુઃખ નાખ્યું ને આટલું બધું કષ્ટ અને આ બધું જવાનું ને હોસ્પિટલ ને પાછું મૃત્યુ અને પાછા બધા ઘરડા થાય. અમે બનાવો તો એ કોઈ મળત જ નહીં, જૈનમાં અને કોઈ વૃદ્ધ જ ન થાય, બધા જુવાન જ જુવાન રહે. અરે પણ જો બધા જુવાન ને જુવાન રહે અને કોઈ ઘરડા ન થાત અને આ ઘરમાં પછી વધતા જાત તમારા ઘરમાં અત્યારે આ બધા બાપ દાદા જેટલા મરી ગયા માલે ન મળત તો શું થાત? કેવડું મોટું ઘર જોઈ. તમારા જેટલા અત્યાર સુધીમાં છેલ્લા 10,000 વર્ષમાં જેટલા તમારા પરિવારમાં થયા એ બધા જો જીવતા રહ્યા હોત તો દશા શું થાત? તમારે કેવડું મોટું ઘર જોત. તમે વિચાર કરો. અને આપણે આ બધા જંગલ તો બધા અત્યારે કપાઈ જ રહ્યા છે. બધા કપાઈ જાત ને તો પૃથ્વી પર જગ્યા ન રહે. તો આપણા મનની બધી કલ્પના છે કેમ જગતે બનાવ્યું. તો મુખ્ય વાત છે, શ્રી રામકૃષ્ણ બહુ હસીને જવાબ આપતા, ભાઈ આ જગત આવું કેમ બનાવ્યું ને શું કરવા બનાવ્યું ને એ બધું. તો આને જગતમાં બનાવ્યું તો આટલું બધું દુઃખ શું કરવા નાખ્યું, આનું કષ્ટ શું કરવા નાખ્યું. તો રામકૃષ્ણદેવના એક શિષ્ય તેમણે કીધું કે વાત એમ છે કે જે દિવસે ભગવાને આ રિઝોલ્યુશન કર્યું, જે મિટિંગમાં, એ મિટિંગમાં હું ગેરહાજર હતો. હવે કેવું ગમે એટલે હું પણ તમને એ જ જવાબ આપું છું કે જે દિવસે ભગવાને આ જગત નિર્માણની યોજના ઘડી એ મિટિંગમાં હું ગેરહાજર હતો. હવે તમને શું કહું. મુખ્ય વાત છે, સ્વામી શ્રી રામકૃષ્ણ કહે છે કે આ જેટલી બધી વાતો છે આપણા બ્રહ્મ એ જે છે બિયોન્ડ ટાઈમ સ્પેસ એન્ડ કોઝેશન, જે એબ્સોલ્યુટ છે બિયોન્ડ ટાઈમ સ્પેસ એન્ડ કોઝેશન. આપણે વી આર વિધિન ટાઈમ સ્પેસ એન્ડ કોઝેશન. વી આર ટ્રાઇંગ ટુ નો ધ રિયાલિટી વિચ ઇઝ બિયોન્ડ ટાઈમ સ્પેસ એન્ડ કોઝેશન. જે ઈશ્વરની વાતો કે જગત આ બધું કરાયું, આ જે બધી વાતો છે એ આપણા સાધારણ મનથી અગોચર છે. સાધારણ મનથી અગોચર, આપણે સમજમાં નહીં આવે. તેમ છતાં આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, જેમ આપણે કરવો. એટલે હમણાં લેટેસ્ટ આપણા અત્યારના આખા વિશ્વના સૌથી મોટા મહાન વૈજ્ઞાનિકોમાંની જેની ગણના છે એનું નામ છે પોલ ડેવિસ. એ પોલ ડેવિસે હમણાં પુસ્તક લખ્યું છે, અમેરિકાથી પુસ્તક પ્રકાશિત થયું છે. પુસ્તકનું નામ છે ધ માઇન્ડ ઓફ ગોડ. એમણે પણ આ જ કીધું કે આપણે જગતનું બધું, ભગવાનનું આખું મન જાણી લઈએ. શું છે આ વસ્તુ, હકીકત શું છે. આખું પુસ્તક લખ્યા પછી છેલ્લે કહે છે, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ નો ધ માઇન્ડ ઓફ ગોડ. Why? Because what is God? God is infinite. God is અનંત. એ તો અનંત છે. પણ એમણે કહ્યું કે અનંતને માપવું શક્ય છે, કારણ કે he is a mathematician. કે there is in mathematics it is possible to have more than one infinite. આપણે એમ કે infinite બે નથી, પણ મેથેમેટિક્સમાં છે they have more than one infinite. હવે આ બધા ઇન્ફિનિટ જેટલા ભેગા કરી અને he gave it the name Cantor's absolute. C-A-N-T-O-R, Cantor's absolute. So God is Cantor's absolute. Now Cantor's absolute contains the mind of the person who is trying to know the Cantor's absolute. How can you know the Cantor's absolute? So we are part of, so it is an objective, it cannot be an objective realization. It is always a subjective realization. એટલા માટે Paul Davis કહે છે, it is not possible to know the mind of God by any objective scientific process. By any mind, objective mind, because that mind is a part of that Cantor's absolute. Then he adds, પછી કહે છે, perhaps the mystical process is the only process whereby we can know the mind of God. Mystical process. જે mystical process નો અર્થ છે મેડિટેશન, જે આપણે ધ્યાનના ક્ષણોમાં, સમાધિના ક્ષણોમાં જ્યારે આપણું મન which will have a quantum jump. મેડિટેશન નો અર્થ શું છે? મેડિટેશન means going beyond time space. એ જ્યારે દ્રઢ થશે, સમાધિ is nothing but having a quantum jump. A quantum jump થશે and we will go beyond time space and causation. અને જ્યારે આપણું મન એ સ્થળ, કાળ અને કાર્યકારણથી અતીત થશે, then we will be able to know the reason as to why, about God, why God created the universe. But then there will be who will ask whom, because then you are one with God.
You are one with the absolute. And then once you come down, again you cannot explain, because with the finite mind you cannot know the infinite. You cannot speak about the infinite. એટલા માટે સ્વામી વિવેકાનંદે આરતી કરીને દરરોજ સાંજના આરતી થાય છે. બ્યુટીફુલ આરતી આપણે સવારના દરરોજ સાંજના થાય છે. બધાએ આવવાનો પ્રયત્ન કરો. એ સ્વામી વિવેકાનંદે પોતે એ રચના કરી છે. ખંડન ભવ બંધન જગવંદન વંદિતો ભાઈ એકા રામકૃષ્ણનું બધું એમ આપી દીધું. અને પછી કહે છે નમો નમો પ્રભુ વાક્ય મનાતી. રામકૃષ્ણ એટલે કોણ? એબ્સોલ્યુટ રિયાલિટી. નમો નમો પ્રભુ વાક્ય મન. વાક્ય અને મનથી અતીત. અવાંગ મનસ ગોચરમ વેદાંતમાં કહ્યું બ્રહ્મ વિશે. અવાંગ મનસ ગોચરમ, બિયોન્ડ ટાઈમ સ્પેસ એન્ડ કોઝેશન, બિયોન્ડ સ્પીચ, બિયોન્ડ ધ પાવર ઓફ સ્પીચ. બોલી શકાય નહીં એના વિશે. તો પ્રભુ નમો નમો પ્રભુ વાક્ય મનાતીત મનવચનૈકાધાર. જો કે તમે વાક્ય અને મનથી અતીત છો, પણ વાક્ય અને મનના આધાર તમે જ છો. એ જ બ્રહ્મથી જ, બ્રહ્મને કારણે આપણે બોલી શકીએ. વી આર એબલ ટુ સ્પીક ઓનલી બીકોઝ ઓફ ધ પાવર ઓફ ધ બ્રહ્મન. સો નમો નમો પ્રભુ વાક્ય મનાતીત મનોવચનૈકાધાર. એ જે દરરોજ સાંજના આરતી આપણે કરીએ છીએ ઉપરમાં, that is, એ જે છે with only the mystical process is the only process whereby we can know the mind of God. તો તમારો જવાબ ક્યારે મળશે? તમે સમાધિમાં જાઓ ત્યારે તમને આ જવાબ મળશે. અને જવાબ મળ્યા પછી તમે મને કહેજો કે તમને શું જવાબ મળ્યો, પણ તમે પછી નહીં કહી શકો, કારણ કે તમે પાછા નીચે ઉતરશો ત્યારે પાછા જેવા તે જશે. અને નીચે ઉતરી ના શકાય. એકવાર નિર્કલ સમાજમાં ગયા પછી તો અવતાર પુરુષો ઉતરી શકે. એટલા માટે શ્રી રામકૃષ્ણ દેવને બધા ભક્તોએ મળીને કહ્યું કે તમે સમાધિ અવસ્થામાં શું થાય છે કયો ને વર્ણન કરો ને. આજે તો તમારે કેવું પડશે, આજે અમે તમને છોડવાના નથી. એટલે શ્રી રામકૃષ્ણ કહે છે ભાઈ આ સમાધિ અવસ્થામાં કઈ વર્ણન ન થાય. ના ના, અમે તમને છોડવાના નથી. તમે અમને કહો કે ત્યારે ખરેખર ઈશ્વરનું કેવું સ્વરૂપ થાય, કેવું દર્શન થાય, શું થાય, સમાધિમાં શું થાય, તમારે કેવું જ પડશે. અમે તમને છોડવાના જ નથી. બધા દિશા જેટલા સ્વામી શારદાનંદજી કે છે અમે લોકો બધા પાછળ પડી ગયા. એટલે શ્રી રામકૃષ્ણ કે છે અચ્છા જુઓ એમ થાય છે ને, આ કુંડલીની શક્તિ એ મૂલાધારમાંથી ધીરે ધીરે એ ઈડા પિંગલા અને સુષુમ્ના નાળી છે ને, એ વચમાં જે સુષુમ્ના નાળી છે એમાંથી મૂલાધારમાંથી ઉપર જાય, પછી એક ચક્રનું ભેદન કરે, પછી અનાહત ચક્રમાં આવે, એના પછી આજ્ઞા ચક્રમાં આવે, અને આજ્ઞા ચક્ર પછી એ આવે આજ્ઞા ચક્રમાં આવે ત્યારે તો જાણે ઈશ્વર અને આપણે સામસામા છીએ, માત્ર કાચની અલમારી જ છે. અને એના પછી જયારે મન સુષુમ્નામાં જાય ને ત્યારે બસ ત્યારે બોલતા સમાધિ. બધા રાહ જુએ છે સમાધિ ક્યારે ભંગ થાય, વળી સમાધિ ભંગ થાય. હા પછી શું? અરે તમે કેતા હતા ને સમાધિમાં શું થાય? ઓ કેતો હતો ને. અચ્છા, એમાં એવું છે એ કુંડલીની શક્તિ જયારે મૂલાધાર માંથી આમ ચક્ર ભેદન કરતા કરી વળી, અને જયારે એ સહસ્રારમાં જાય ત્યારે પછી પાછી સમાધિ બોલી નથી શકતા. પછી રામકૃષ્ણ રડતા રડતા કે છે શું કરું રે, હું તો તમને આજે બધું બતાવી દેવા માંગુ છું. આ જગદંબા છે ને મારું મોઢું દબાવીને રાખે છે. એટલે શારદાનંદજી માં લીલા પ્રસંગમાં કે છે અમને ત્યારે એવી ખીચડી, આ કેવી જગદંબા છે. રામકૃષ્ણ દેવ તમને બધું બતાવી દેવા માંગે છે, પણ આ જગદંબા છે એનું મોઢું દાબી દે છે. ત્યારે શારદાનંદ ત્યારે એમને ખબર નહીં કે જે વસ્તુ બ્રહ્મ જે છે એ વાક્ય મનથી અતીત છે, એ મોઢામાં આવી કેવી રીતે શકે? એ સીમિત મોઢા દ્વારા અસીમની વાણી, અસીમની વસ્તુ કેવી રીતે થઈ શકે? એ અશક્ય વસ્તુ છે. મોડર્ન સાયન્ટિસ્ટ લોકો કહે છે મિસ્ટિકલ પ્રોસેસ ઇઝ ધ ઓનલી પ્રોસેસ whereby you can know the mind of God. એટલે આ જે પ્રશ્નો છે ભાઈ, એના જવાબ માટે તમારે સમાધિ અવસ્થામાં જવું પડે. પ્રાથમિક શાળાનો બાળકોને આવી વાતો કરવી હોય તો શું કરવું, ક્યાંથી શરૂઆત કરવી? દુષ્યંત મોદી પ્રાથમિક શિક્ષક, બહુ સારો પ્રશ્ન છે. તો એ લોકોને વાતો કરવાથી નહીં થાય. બાળકોને તમે કહેશો કે હાલો તમને આજે વેદાંતની વાતો, કોઈ નહીં આવે. વાર્તા, એને સિંહણ અને ઘેટાની વાર્તા કયો, જો એકદમ ધ્યાનથી સાંભળશે. સ્વામી વિવેકાનંદ વાર્તા કહેતા, એક સિંહણ હતી જંગલમાંથી જઈ રહી હતી. આવી બધી વાર્તા કયો. હું તો જ્યાં જ્યાં બધી સ્કૂલ કોલેજમાં કરું બધા ધ્યાનથી સાંભળે વાર્તા. પછી તમે ધીરે ધીરે વેદાંતનો કોન્સેપ્ટ આપો. વાર્તા સિવાય બાળકોને તમે આ રસ્તામાં નહીં લાવી શકો. હંમેશા વાર્તા ભજન, વાર્તા ભજન, વાર્તા ગીત. ગીત એ લોકોને બહુ ગમે, વાર્તા બહુ ગમે. એટલે વાર્તા કરવાની, ગીત ગાવાની, એમાં જ આખો સંદેશો દે દેવાનો. અમસ્તી આ બધી વાતોથી નહીં ચાલે. તો સ્વામી વિવેકાનંદ વાર્તા કહેતા, આખો વેદાંતનો સંદેશો સંભળાવવાનો. એક સિંહણ જાય છે, જંગલમાંથી પસાર થઈ રહી છે, અને જાય છે ત્યાં જોયું કે એક ઘેટાનું આખું મોટું દળ જઈ રહ્યું હતું. ઘેટાના દળને પાર કરવા માટે સિંહણે કૂદકો માર્યો.
કૂદકો માર્યો તો સિંહણના પેટમાં એક નાનકડું બચ્ચું હતું, એ ઘેટાના દરમાં પડી ગયું. હવે સિંહણ તો પેલી વાર જઈને બેભાન થઈ ગઈ અને પછી મરી ગઈ. હવે શું થાય? પેલું સિંહણ જે બચ્ચું એ તો એકલું થઈ ગયું અને પેલી સિંહણ તો મરી ગઈ. આ નાનકડું બચ્ચું, નવું જન્મેલું બચ્ચું, એ સિંહણના ગર્ભમાં હતું, એ ઘેટાના દરમાં પડી ગયું હતું. હવે આ સિંહણનું બચ્ચું સાવ નાનું, કરે શું, ક્યાં જાય? હવે જે ઘેટાની જે માં હતી એને દયા આવી ગઈ. એણે આ સિંહણના બચ્ચાને જતન કરવા માંડી અને હવે સિંહણનું બચ્ચું શું કરવા માંડી ગયું? એ ઘેટા છે એની સાથે મિત્રતા થઈ ગઈ, ઘેટાની સાથે જાય છે, ઘેટાની સાથે રમે છે અને ઘેટા તો ઘાસ ખાય તો એ પણ ઘેટાની જેમ ઘાસ ખાવા માંડી ગયું સિંહણનું બચ્ચું અને ઘેટા જેમ બે બે કરે, બે બે કરવા માંડી. એક દિવસે એક મોટો સિંહ જંગલમાંથી જતો હતો. એણે દૂર જોયું, જંગલમાંથી કેટલા બધા ઘેટા બે 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 કરતા જઈ રહ્યા છે. પેલા સિંહને નવાઈ લાગી, અરે આ ઘેટા બે બે કરે છે તો બરાબર છે, એની પાછળ એક નાનકડો સિંહ જઈ રહ્યો છે, એ પણ બે બે કરે છે. અરે આવડી શું, નાનકડો સિંહ બે બે કરે છે? એટલે નજીક ગયો તો પેલા બધા ઘેટા તો એકદમ ગભરાઈ ગયા, બે 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 કરીને ભાગવા જ માંડી ગયા. પેલો નાનકડો સિંહ એ પણ આ મોટા સિંહને જોઈને આ બધા ભાગે છે, એ ભાગવા માંડી ગયો. એટલે પેલા મોટા સિંહ આવીને કહે, તું ક્યાં ભાગે છે રે? તું તો મારી જેમ સિંહ છો. આ તો ઘેટા છે એટલે ગભરાઈ ગયા છે, એટલે હું સમજી શકું છું, હું સિંહ છું ને ઘેટા છે એટલે મારાથી ગભરાય, પણ તું તો મારી જેમ સિંહ છો, તું મારાથી કેમ ગભરાય છે? નાના સિંહે શું કહ્યું? નાના સિંહ તો બે બે બે, હું તો ઘેટું છું, ઘેટું, હું કઈ સિંહ નથી. મોટા સિંહ કીધું, મૂર્ખ, તું સિંહ થઈને પોતાને કહે છે ઘેટું, તું સિંહ છો, સિંહ. નાનકડા સિંહ શું કીધું? બે બે બે, હું તો ઘેટું છું, ઘેટું. કેટલી વાર મોટા સિંહે કહ્યું, અરે તું સિંહ છો, સિંહ, ઘેટું નથી. અને નાનકડો સિંહ શું કે છે? બે બે, હું તો ઘેટું છું, ઘેટું. હવે મોટા સિંહને બહુ ગુસ્સો આવી ગયો, ક્રોધ થઈ ગયો. આવે અને પકડો, ગળેથી પકડી જસડી લાવ્યો એક તળાવને કાંઠે. જો આ તળાવના પાણીમાં જો તારો પડછાયો જો, તારો પડછાયો જો, મારો પડછાયો જો, તારો ચહેરો મારા જેવો છે, સિંહ જેવો કે ઘેટા જેવો? પેલા નાનકડા સિંહ જોયું, અરે મારો ચહેરો તો ઘેટા જેવો નથી, આ સિંહ જેવો લાગે. બસ હવે સમજો, તું સિંહ છો, તું ઘેટો નથી. હવે બે બે કરવાનું બંધ કર, ચાલ મારી જેમ ગર્જના કર, ચાલ તું જંગલનો રાજા બની ગયો, જંગલનો રાજા બની ગયો. સ્વામી વિવેકાનંદ આ વાર્તા સાંભળીને કહેતા હતા, જો આ સિંહ નાનો એ પહેલેથી સિંહ હતો કે નહીં? તો કે હા. કેમ ઘેટાની જેમ બે બે કરતો હતો? ઘેટા ભેગો રહેતો હતો, જેવો સંગ તેવો રંગ. બીજી વાત છે, સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે, એ ભૂલી ગયો હતો કે હું સિંહ છું. સ્વામીજી કહે છે એવી જ રીતે આપણા બધાની અંદર વેદાંતનો સિંહ બેઠેલો છે, વેદાંતનું જ્ઞાન છે, આત્મા છે, અજર અમર આત્મા આપણે બધા છીએ. પણ તેમ છતાં આપણે શું કહીએ છીએ? હું તો દુર્બળ છું, હું તો નિર્બળ છું, મારાથી આ નહીં થાય, હું તો બહુ અક્ષમ છું, મને મારા જીવનમાં બહુ દુઃખ છે, મારા જીવનમાં બહુ ચિંતા છે, મારા માટે અશક્ય છે. બે 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 આપણે રડીએ છીએ. કેમ? ભૂલી ગયા છીએ આપણા અંદર આત્માની અનંત શક્તિ રહેલી છે. એટલે સ્વામીજી કહે છે, come up, O lions, and shake up the delusion that you are sheep. Your soul is immortal, spirit is free, blessed and eternal. You are not matter, you are not bodies. Matter is a servant, not ye the servant of matter. ઓ સિંહો, આ મિથ્યા ભ્રમને ખંખેરને ફેંકી દો કે તમે ઘેટા છો. તમે ઘેટા નથી, તમે તો અજર અમર આત્મા છો, તમે સિંહ છો. તમારા દરેકની અંદર આત્માની અનંત શક્તિ રહેલી છે. અનંત શક્તિ હોવા છતાં તમે કહો છો હું નિર્બળ છું, હું દુર્બળ છું, મારાથી આ નહીં થાય. નહીં, ક્યારે એમ નહીં કહેવાનું. મારામાં અનંત શક્તિ રહેલી છે. ગમે એવી સમસ્યાનું સમાધાન કરી શકું, ગમે એવી સમસ્યા મારા જીવનમાં આવશે એને ઉતારીને ફેંકી દઈશ, એને લાત મારીને ફેંકી દઈશ, એવી જાતની તાકાત મારામાં છે. કેમ? મારામાં અનંત શક્તિ રહેલી છે. હું આત્મા છું, હું સિંહ છું, હું ઘેટું નથી. આ ક્યારે આવશે? કોઈના કહેવાથી નહીં આવે. પાણીમાં પડછાયો જોવો પડશે. જ્યારે આપણે આપણા અંતરમાં આત્માના દર્શન કરીશું ધ્યાન દ્વારા, ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ, હું એ જ અમર આત્મા છું, ત્યારે પછી આ તાકાત આવશે. અત્યારે આપણે મિથ્યા ભ્રમ આપણને થઈ ગયો છે, એ ભ્રમ ખંખીરને ફેંકી દેવો પડશે. એટલા માટે સ્વામી વિવેકાનંદ વારંવાર કહેતા હતા, if ever I feel like a blasphemy, it is when I call you a man or a woman. You are not a man, you are not a woman, you are eternal, ever pure, ever blissful Atman. તમે તો આત્મા છો. મને લાગે છે કે સૌથી મોટી ભૂલ ક્યારે કરું છું? જ્યારે તમે કહું છું તમે માણસ છો. You are neither a man nor a woman. You are eternal, ever pure, ever blissful Atman. સ્વામીજી કહે છે
I feel like blasphemy when I call you a man or a woman. You are not a man, you are not a woman, you are immortal. Immortal soul, ever pure, ever blissful Atman, that is what you are. Satchidananda Sarup, that is your true Sarup, that is your true nature. Ananta Sat, Anant Chit, Anant Anand, that is your true nature. અમેરિકામાં જયારે કહેતા ત્યારે એક શિષ્યએ કહ્યું, સ્વામી, you are trying to hypnotize us. તમે આવી રીતે અમને હિપ્નોટાઇઝ કરવા માંગો છો. વારંવાર કહો છો તમે આત્મા છો, તમે આત્મા છો, તમે અજર અમર આત્મા છો, તમે માણસ નથી, તમે મનુષ્ય નથી, તમે નિર્બળ નથી, તમે દુર્બળ નથી. વારંવાર you are trying to hypnotize us. સ્વામીજી તરત જ, મેડમ, I am not trying to hypnotize you, I am trying to dehypnotize you. Already you are hypnotized. પહેલેથી આખો દિવસ રાત જન્મથી સાંભળતા, હું તો દુર્બળ છું, હું તો નિર્બળ છું, મારાથી આ નહીં થાય, મારાથી આ નહીં થાય, મારાથી તારાથી આમ નહીં થાય, તારાથી આમ થાય, તું ગધેડો છો, તારાથી મૂર્ખ, તું મૂર્ખ છો, તું આમ છો. આમ સાંભળતા 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 really we have started feeling, yes, I am powerless. હા, મારામાં કોઈ શક્તિ નથી. નહીં નહીં, ખરેખર હું મૂર્ખ છું. નહીં નહીં, ખરેખર મારામાં કોઈ તાકાત નથી. આમ કરતા કરતા really we are feeling we are powerless. Swamiji said, this is wrong. You are already powerful. You have got infinite power. Only you have forgotten it. I am trying to remind you. So I am not trying to hypnotize you. I am trying to dehypnotize you. પહેલેથી આપણે હિપ્નોટાઇઝ થઈ ગયા છે. સ્વામી વિવેકાનંદ came to dehypnotize us. એટલા માટે એ જે પ્રાથમિક શાળાના બાળકોને આ વાર્તા સંભળાવો અને એને કયો. સ્વામીજી કહે છે, જ્યારે પણ કોઈ બી પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક માટે મેં કીધું તો કોઈ પણ બાળકને તું 10 વાર તમે કહેશો ગધેડો છે, ખરેખર ગધેડો બની જશે. અને 10 વાર બાળકને કયો, નહીં, વિદ્યાર્થી નારાયણ છો, ઈશ્વર છો, યુ આર નોટ મેન, યુ આર નોટ એ બોય, યુ આર નોટ એ ગર્લ, યુ આર ગોડ, યુ આર ગોડેસ. તું તો ભગવાન છો, તું તો દેવી છો, તું દેવી છો, તું દેવતા છો, તું દેવી છો. વારંવાર કહેતા કહેતા એને ખરેખર લાગશે હું દેવતા છું, દેવી છું. ખરેખર એને લાગશે. 10 times you tell, 100 times you tell. This is because that is true nature. એ ખરેખર તો દેવતા છે, તમારા ઘરમાં જ દેવતા છે. તમે બીજા બધા દેવતાની છબી લગાડી અને આને તો તમે રોવરાવો છો. એ દેવતાની પૂજા દ્વારા નહીં થાય. જે દેવતા તમારે ત્યાં એવા છે, બાળ ગોપાલ છે, એની પેલા સેવા કરો, પછી તમારા બાળ ગોપાળની મૂર્તિની પછી સેવા કરો. પેલા આ બાળ ગોપાળની સેવા કરો. તો સ્વામી વિવેકાનંદ જીવંત નારાયણની સેવા કરો, જે તમારા ઘરમાં આવ્યા. તો આ જે બાળકોની વાતો છે, બહુ સુંદર વાત પ્રાથમિક. યસ પ્લીઝ, યુ આર ટ્રાઇંગ ટુ ટેલ સમથિંગ. Yeah, that is very true. I agree with you that sometimes, we forget our true nature. That times, he says very rightly, we require another big lion to remind us, hey, go and see your face. So, Guru's role is, આપણા જીવનમાં, આધ્યાત્મિક જીવનમાં ગુરુનો રોલ એ છે કે ગુરુ આપણને આધ્યાત્મિક સાધના શીખવાડે છે, મંત્ર આપે છે અને કહે છે ધ્યાન કર. અને ધ્યાનના ક્ષણોમાં આપણને આપણા પોતાના જે પરમાત્માનું જે પ્રતિછાયા આપણા હૃદયમાં મળે છે ત્યારે આપણામાં તાકાત આવે છે. So what he says is right. So this is another implication. But main thing is આપણામાં પોતાનામાં અનંત શક્તિ છે. We have got infinite power. We have got it. It's not that we have to get it. It is already there. Only we have forgotten about it. So Guru comes and reminds us, yes, you are infinite. You are all powerful. Only try to manifest the divinity. This divinity within, how to manifest? 4 yogas. Karma yoga, Raj yoga, Bhakti yoga અને જ્ઞાન યોગ. બીજું તમારે નવું કઈ આવ્યું છે? મંગલ આરતી সম্বন্ধে মঙ্গল আরতির বিশেষত্ব কি আছে? তো সব আরতির মঙ্গল আছে, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু ভোর বেলার যে সময় সেটা মঙ্গল বেলা বলা হয় ব্রাহ্ম মুহূর্তকে. তো সেই জন্য ব্রাহ্ম মুহূর্তের সময় যে আরতি হয় আর্লি মর্নিং, সেটাকে মঙ্গল আরতি বলা হচ্ছে. মঙ্গল সুপ্রভাতম, যে রামকৃষ্ণ মঙ্গলম, এই রামকৃষ্ণ মঙ্গলম মানে মঙ্গল বেলায় যেটা বলে. প্রত্যেক বেলায় মঙ্গল আছে, প্রত্যেক আরতি মঙ্গল আছে, কিন্তু ভোর বেলা যে আছে সেটা মঙ্গল বেলা বিশেষ, মঙ্গল বেলার বিশেষত্ব আছে. সেই জন্য ওই আরতিকে একটা নাম দেওয়া হয়েছে. যেমন মঙ্গল আরতি, আর্লি মর্নিং আরতি. তারপরে ভোগ আরতি, দুপুরে যখন ভোগ দেওয়া হয় ভোগ আরতি. সন্ধ্যা আরতি, যখন সকাল আর সন্ধ্যা যখন দুটো মিলছে সেটা হচ্ছে সন্ধিকাল, সে সন্ধ্যা আরতি. তো তারপরে সায়ং আরতি, তারপরে শয়ন আরতি, রাত্রে শোয়ার সময় যখন ভগবান ঠাকুর যখন এ ঘুমানো হচ্ছে হয়ে গেল শয়ন আরতি. These are all various terminologies to decide, to
designate the various timings. So it is not from that point of view that other Aarti, Mangal Aarti is Mangal Aarti and Sayam Aarti is not a Mangal Aarti. No. Sayam Aarti is also Mangal Aarti. Mangal in the sense that it is a good Aarti. It will give you Mangal only. It is auspicious. It is auspicious all the time. Any Aarti is auspicious. But Mangal Aarti is, because it is in the auspicious time, it is double auspicious. That's all. એકાગ્ર ન થાય તો મને એક ધ્યાન કરવા માટે શું કરવું? એના ઘણા બધા ઉપાય છે. એક ઉપાય જે છે, તમારા ઈષ્ટ દેવતાનો ફોટોગ્રાફ લઈ લ્યો. જેમ કે તમે શ્રી રામકૃષ્ણને ઈષ્ટ દેવતા માનતા હો તો શ્રી રામકૃષ્ણનો ફોટો લઈ લ્યો અને ફોટા ઉપર તમે ઉઘાડી આંખે 3 મિનિટ ધ્યાન કરો. ઉઘાડી આંખે, બંધ આંખે નહીં, એકાગ્ર ચિત્તે જુઓ અને પછી આંખ બંધ કરશો એટલે તમને એ ફોટો જ મનમાં દેખાશે. નંબર 1. બીજો એક ઉપાય મને એક વરિષ્ઠ સંન્યાસી બહુ સુંદર બતાવ્યો હતો, જેનું ઘણા બધા લોકો એક્સપેરિમેન્ટ કર્યું, કે તમે જયારે ધ્યાન કરવા બેસો તો ધ્યાન કરતા પહેલા 5 મિનિટ સારું પુસ્તક વાંચી લો. સારું પુસ્તકનો અર્થ છે, જો તમે રામકૃષ્ણ દેવનું ધ્યાન કરતા હો તો રામકૃષ્ણ કથામૃત વાંચો. શ્રી કૃષ્ણનું ધ્યાન કરતા હો તો શ્રીમદ ભાગવત વાંચો. રામચંદ્ર નું ધ્યાન કરતા હો તો રામાયણ વાંચો. તો શું થશે? આ ચોપડી વાંચી બંધ કરી તમે ધ્યાન કરવા બેઠા, ધ્યાન તો થતું નથી, રામચંદ્રજી આવતા નથી, કૃષ્ણ ભગવાન તો આવતા નથી અને રામકૃષ્ણ એ હૃદયમાં આવતા નથી. તો મન ક્યાં જશે? તો મન જશે ત્યાં જશે વ્રજમાં જશે. અને તમને પેલું વાંચેલું છે ને, વ્રજમાં જશોદા મૈયા, પેલા કૃષ્ણ કનૈયો એ માખણ ચોરી રહ્યો છે અને જશોદા મૈયા કેમ રે, કેમ માખણ ખાધું? મૈયા મોરી મેં નહીં માખણ ખાયો, એ બધું કહી રહ્યો છે. એ બધું તમને યાદ આવશે. તો ધ્યાન કૃષ્ણ ભગવાનનું નહીં થાય, કૃષ્ણ લીલાનું તો ધ્યાન થશે પોતાની મેળે. એ પણ એક પ્રકારનું ધ્યાન છે. ધ્યાન તો ઘણા બધા પ્રકાર છે. રૂપ ધ્યાન, નિર્ગુણ નિરાકારનું ધ્યાન, સગુણ સાકારનું ધ્યાન, રૂપ ધ્યાન, ગુણ ધ્યાન અને લીલા ચિંતન, એ પણ એક પ્રકારનું ધ્યાન છે. તો આ એ પણ ધ્યાન થઈ ગયું. તમે રામકૃષ્ણ દેવનું ધ્યાન કરવા બેઠા, રામકૃષ્ણ આવતા નથી, પણ કારણ કે તમે રામકૃષ્ણ કથામત વાંચ્યું છે એટલે બધું મનમાં શું આવશે? એમાં વાંચ્યું કે રામકૃષ્ણ કથામતમાં વાંચ્યું, હમણાં જ દક્ષિણેશ્વરના મંદિરમાં રામકૃષ્ણ પોતાના ઓરડામાં બેઠા અને હજામત કરાવી રહ્યા છે અને ત્યારે માસ્ટર મહાશય આવે છે. માસ્ટર મહાશય આવીને પ્રશ્ન પૂછે છે અને રામકૃષ્ણ પૂછે છે કેમ છો, કેમ નહીં, અને પાછા પૂછે છે, અચ્છા તમે તમારા પત્ની કેવા છે, જ્ઞાની કે અજ્ઞાની, અવિદ્યા છે કે વિદ્યા? તો કે છે સારી છે પણ અજ્ઞાની છે, અને તમે જ્ઞાની. આ બધી વાતો તમને મનમાં આવશે એટલે રામકૃષ્ણ દેવની સાથે જ ગયા ને તમે. ભલે રામકૃષ્ણ દેવની સાથે પ્રત્યક્ષ ન થયા તો રામકૃષ્ણ દેવ તો પોતાની મેળ આવી જ ગયા. આવી રીતે આટકત રીતે રામકૃષ્ણ દેવ તમારા મનમાં આવી જશે. તો રામકૃષ્ણ ધ્યાન કરતા પહેલા રામકૃષ્ણ કથામૃત એવું પુસ્તક 5 મિનિટ વાંચી લો. એનાથી ઘણો ફરક પડશે. ધ્યાનમાં પોતાની મેળે રામકૃષ્ણ દેવ આવશે, રામકૃષ્ણ દેવનું લીલા ચિંતન થશે. આ તમે રામકૃષ્ણ દેવની વાત કરી, એવી જ રીતે શ્રી કૃષ્ણનું કોઈ ચિંતન કરતો હોય ભાગવત વાંચે, રામનું ચિંતન કરતો હોય રામાયણ વાંચે, પોતપોતાના ઈષ્ટ દેવતાનું ચિંતન કરવાથી તો એના જ બધા વિચારો પોતાના મનમાં આવશે. તો મનને એકાગ્ર કરવામાં સરળતા રહેશે. ધ્યાનમાં બેસી જાય પછી બધા જ બાહ્ય વિચારો મગજમાંથી દૂર થતા જ નથી. ત્યારે કઈ રીતે મન એકાગ્ર કરવું? ભાઈ આ તો લાંબી વાત છે, 1-2 દિવસમાં નહીં થાય, ધીરે ધીરે પ્રયત્ન કરવો પડશે. તમે જુઓ ભાઈ, તમને એમ લાગે છે કે મારા જેવું કોઈ નહીં, એવું નથી. ઘણા લોકો મારી પાસે આવે, સ્વામીજી એક પ્રાઇવેટ વાત કરવી છે. બોલો. હું જયારે બેસું ને ધ્યાનમાં, આડાવડા ઘણા વિચારો આવે મારા મનમાં. મેં કીધું ભાઈ આજે પ્રાઇવેટ વાત છે ને, બધા મને કહી જાય છે. જયારે ધ્યાનમાં બેસીને ત્યારે જ આડાવડા વિચાર જ્યાદા આવે અને બાકી ટાઈમે જે ના આવતા હોય એ ત્યારે આવે, ધ્યાનમાં જ વધારે આવે. મેં કીધું ભાઈ આ જે છે ને તમારી પ્રાઇવેટ, આ બધા મને આ જ પ્રાઇવેટ વાત કરે છે, એટલે પ્રાઇવેટ આમાં નથી, ઓપન સિક્રેટ છે. મુખ્ય વાત છે કે જયારે બાકી બધા કામ કરતા હોય ત્યારે ક્યાંથી આવે? અત્યારે એને ફુરસત મળી, તમને ફુરસત મળી એટલે હવે અટેક કરે છે બધા વિચારો. છે તો અંદર બેઠેલા હતા અચેતનમાં. According to modern psychologists, there are 2 types of mind. એક છે ચેતન મન, એક છે અચેતન મન. કોન્શિયસ માઇન્ડ, અનકોન્શિયસ માઇન્ડ. આ બધા અચેતન મનમાં વિચારો પડેલા જ છે, એ તો સુતેલા હતા. આ તમે માંડ નિરાતે બેઠા એટલે બધા આવીને ચેતન મનમાં આવ્યા. પ્રોબ્લેમ ત્યાં છે. ઇટ વિલ કમ. અને આ તમારી વાત નથી ભાઈ, બધાયનું પ્રોબ્લેમ છે. જો કોઈ મને આવીને કે સ્વામીજી હું ધ્યાન કરવા બેસીને એટલું ધ્યાન લાગી જાય છે, હું શું કહું, એકદમ સમાધિ લાગી જાય છે, ત્યારે મને લાગે કે ભાઈ કઈક પ્રોબ્લેમ છે, મેન્ટલ હોસ્પિટલ માંથી આવ્યો લાગે છે, અને કાં એકદમ ખરેખર યોગી છે, તો મારે પ્રણામ તરત જ કરી દેવા છે. બાકી જેટલા
either two extremes જેવા લોકો નથી. Most of us are traveling in the same boat. Most of us are traveling in the same boat. આપણે બધા સામાન્ય બધા એક સાથે જઈ રહ્યા છીએ, એટલે કે મનને એકાગ્ર કરવામાં થોડીક ડિફિકલ્ટી જશે શરૂઆતમાં. એવા જો આપણી હોય તો કંઈક વાંધો નથી. Be sure you are traveling in the same boat. I am also traveling with you. We are all common. પણ જો પેલું હોય તો કંઈક અસામાન્ય છે. either of the two category. પણ સામાન્ય કેટેગરીમાં મનને એકાગ્ર કરવામાં ડિફિકલ્ટી જવાની છે. એટલે પણ તો શું કરવું? તો મનને એકાગ્ર નહીં કરવું, એના પ્રયત્ન કરવા, પ્રયત્ન છોડવા નહીં. We have to constantly endeavor to practice. એના માટે થઈને અર્જુન માટે આ મન એકાગ્ર કરવું કઠિન હતું, આપણા માટે સરળ બની જશે. અર્જુનને જયારે કીધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6ઠા અધ્યાયમાં ગીતામાં કે તું ધ્યાન કર, અને ધ્યાનની આખી પ્રોસેસ બતાવી. પછી અર્જુન કહે છે ભગવાન તમે કીધી બધી વાત સાંભળી, એ વાત સાચી, પણ આપણું પણ પણનો પાણો હોય છે ને, પણનો પાણો આવ્યો, પણ હે ભગવાન તમે કીધી બધી વાત સાચી, પણ આ મનને એકાગ્ર કરવું તો મને બહુ કઠિન લાગે છે, અશક્ય લાગે છે. અરે મુઠ્ઠીને વાયુમાં રોકવું તો કેટલું કઠિન છે, એના કરતા મને વધારે કઠિન લાગે છે આ મનને એકાગ્ર કરવું, મનને વશ કરવું. કોણ કે છે? અર્જુન જેવો અર્જુન કે કેની મનની એકાગ્રતા હતી કે પડછાયો જોઈને માછલીની આંખ વીધી શકે, એવા મનવાળાની પણ આવી દશા છે. તો આપણે ક્યાંના છીએ? આપણે અર્જુન જેવા નથી, તેમ છતાં આપણે તો રહેવાની છે આ પ્રોબ્લેમ. એટલે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુન કહે છે ચંચલમ હિ મનઃ કૃષ્ણ પ્રમાથી બલવદ દૃઢમ તસ્યાહમ નિગ્રહમ મન્યે વાયોરીવ સુદુષ્કૃતમ. હે ભગવાન તમે બધું ધ્યાનની વાત કરી, પણ આ મન તો એટલું ચંચળ છે, એને વશ કરવું મને બહુ કઠિન લાગે છે. અરે આ મુઠ્ઠીમાં વાયુને વશ કરવું એટલું કઠિન નથી, એના કરતા વધારે કઠિન એ આ મનને વશ કરવું લાગે છે. અને પછી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન શું કે છે? શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એમ નથી કેતા બાયલો થામા કાયર જેવી વાત કરમાં, શું આ નાખી દેવા જેવી વાત કરે છે, આ તને શોભતું નથી. દ્વિતીય અધ્યાયમાં એમ કીધું. દ્વિતીય અધ્યાયમાં જયારે અર્જુને કીધું હું આ બધાની સામે લડી નહીં શકું, મારું ગાંડી મારા હાથ નથી જાય છે, રથના પાછળ બેસી ગયો, નહીં હું યુદ્ધ નહીં કરી શકું, મારામાં તાકાત નથી, બિલકુલ મારામાં નિર્બળતા આવી ગઈ છે, હું કોઈ હાલતે યુદ્ધ નહીં કરું, બેસી ગયો. ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને શું કીધું? કોતત સ્વાકશમલબિદમ વિશ્વે સમુપસ્થિતમ અનાર્ય જુષ્ટમ સ્વર્ગેમ કીર્તિકરમ અર્જુન ક્લૈબ્યમ માસ મગમ પાર્થ નહીં તત્વ હિ ઉપપદ્ધતે ક્ષુદ્રમ હૃદય દૌર્બલ્યમ તક્તો દિશ પરંત. ઉભો થઈ જા. આ ચુત્ત દુર્બળતા તને શોભા નથી દેતી. ક્લૈબ્યમ એટલો ખરાબમાં ખરાબ શબ્દ, આનાથી વધારે કોઈ ગાળ કોઈ પુરુષ પ્રત્યે ન હોય. તું નિર્માલ્ય ન થા, તું કાપુરુષ ન થા, એટલી બધી વાત કરી દીધી. કાપુરુષની જેવી વાતો કરે છે. કાર્પણ્ય દોષો પર એટલા માટે કહે ક્લૈબ્યમ માસ મગમ પાર્થ નહીં તત્વ. આ તને શોભા નથી દેતું. કાપુરુષ જેવી વાત કરે છે, પુરુષ થઈને કાપુરુષ જેવી વાત કરે છે. ક્લૈબ્યમ માસ મગમ પાર્થ નહીં તત્વ ઉપપદ્ધતે ક્ષુદ્રમ હૃદય દૌર્બલ્યમ. હૃદયની તુચ્છ દુર્બળતા દૂર કરી ઉભો થઈ જા અને યુદ્ધ કર. પણ જયારે અર્જુને વાત કરી હે ભગવાન આ મન તો બહુ ચંચળ છે, એને વશ કરવું બહુ કઠિન છે, ત્યારે ભગવાન એમ ન કીધું શું કાપુરુષતા જેવી વાત કરે છે, દુર્બળતાની વાત કરે છે, કાયર જેવી વાત કરે છે, ઉભો થા. નહીં, શું કીધું? અસંશય મહાબાહો મનો દુર્નિગ્રહ ચલમ. હે અર્જુન તારી વાત સાવ સાચી છે, આ મનને એકાગ્ર કરવું બહુ કઠિન છે, આ મનને વશ કરવું બહુ કઠિન છે. કોણ કે છે? શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે આ મનને વશ કરવું બહુ કઠિન છે. સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે આ મનને વશ કરવું બહુ કઠિન છે. ભગવાન બુદ્ધ શું કહે છે? એકલા હાથે 1000 માણસો સાથે લડવું સરળ છે, પણ પોતાના મન સાથે યુદ્ધ કરવું બહુ કઠિન છે. ભગવાન મહાવીર શું કહે છે? આ મન સાથે યુદ્ધ કરવું બહુ કઠિન છે, આ મનને વશ કરવું બહુ કઠિન છે. બધા કહે છે બહુ કઠિન છે. મોડર્ન ગુરુ કહે છે એકદમ સરળ છે, ઇન્સ્ટન્ટ સમાધિ $35 મળશે. નહીં, એટલા જલ્દી નહીં મળે. ઘણા લોકો કહે છે 3 દિવસ મેં ધ્યાન કર્યું, મન લાગતું નથી એટલે મેં છોડી દીધું. નહીં, તો છોડવાનું નથી. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન શું કહે છે? અસંશય મહાબાહો મનો દુર્નિગ્રહમ ચલમ. પણ પીછે બીજીની લાઈન ઉમેરે છે અભ્યાસેન તો કૌંતેય વૈરાગ્ય ચ ગૃહ્યતે. અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય દ્વારા અશક્ય કાર્ય પણ શક્ય બની જાય છે. 2 ઉપાય બતાવ્યા, અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય. અને પાતંજલ યોગ સૂત્રમાં પણ આ જ 2 ઉપાય બતાવ્યા. અભ્યાસ વૈરાગ્યાભ્યામ તન નિરોધ. બંને નિરોધ કરવો તો 2 ઉપાય છે, અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય. અભ્યાસ નો અર્થ શું છે? દરરોજ નિયમિત રીતે ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવાનો, ટેવ પાડવાની, નિયમિત રીતે અભ્યાસ કરવાનો. પ્રેક્ટિસ 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 મેક્સ એ મેન પરફેક્ટ. પ્રેક્ટિસ મેક્સ એ મેન પરફેક્ટ. વારંવાર અભ્યાસ કરવાનો. શ્રી રામકૃષ્ણદેવ ઉદાહરણ આપે છે. ગયા હતા સર્કસ જોવા માટે શ્રી રામકૃષ્ણદેવ. સર્કસ જોઈને આવીને કહે છે જુઓ, જોયું?
પેલી ઇંગ્લિશ મેડમ, એ અંગ્રેજી છોકરી હતી, એ કેવું કામ કરતી હતી જોયું? ત્યાં એમણે જોયું એક સર્કસ હતું, એ સર્કસમાં એક ગોળ ચક્કર વાળું હતું, એમાં એક ઘોડો ગોળ ચક્કર ફેરતો હતો. એ ગોળ ચક્કર ફરતો હતો ઘોડો, ત્યારે અચાનક ઘોડાએ શું કર્યું, એક રિંગ હતી, એ રિંગ માંથી ઘોડો પસાર થઈ ગયો અને રિંગ પર એ ઘોડા પર એક મેડમ ઉભી હતી, એક પગે ઉભી હતી અને ઘોડો જોરથી દોડી રહ્યો હતો. એક પગે, બે પગે નહોતી ઉભી, બેઠી નહોતી, ઉભી હતી, એક પગે ઉભી હતી અને ઘોડો જોરથી દોડી રહ્યો હતો. ત્યાં તો રિંગ માંથી ઘોડો દોડ્યો અને રિંગ માંથી એને જમ્પ માર્યો અને રિંગ માંથી બીજી તરફ નીકળી ગયો. અને જ્યારે ઘોડો રિંગ માંથી જઈ રહ્યો હતો ત્યારે મેડમે શું કર્યું, છલાંગ લગાવી, રિંગ ની ઉપર ગઈ અને પાછો ઘોડો જયારે રિંગ માંથી બહાર નીકળ્યો ત્યારે ધમ દઈને પાછી એના ઉપર પડી અને પાછી ઉભી થઈ ગઈ અને પાછો ઘોડો ચારે તરફ દોડવા માંડી ગયો. શ્રી રામકૃષ્ણ જોયું, અરે તમે જાઓ તો ખરા, ઘોડા ઉપર બેસીને તો જુઓ શું થાય. એ લાત મારીને પછાડી દેશે. આપણે ઘોડા ઉપર બેસી નથી શકતા. અને પેલી મેડમ ને પછાડ્યા, ઘણી વાર પછાડી હશે પણ તોય પાછું લાગ્યું, પાટાપિંડી કરીને પાછી બેઠી, પાછું પછાડ્યું, પાછું બેઠી, અભ્યાસ કરતી ગઈ. ધીરે ધીરે ઘોડા ઉપર બેસવાનો અભ્યાસ કર્યો, પછી ઘોડો ચાલે ત્યારે બેસવાનો અભ્યાસ કર્યો, પછી ઘોડો ચાલતો ત્યારે ઉભા થવાનો પ્રયાસ કર્યો, પછી એક પગે ઉભી રહી ગઈ અને પછી તો એવી પ્રેક્ટિસ કરી કે ઘોડો જમ્પ મારે તો એ જમ્પ મારે. કેટલા વર્ષોની તપસ્યાનું ફળ છે. તમને 2 દિવસમાં થઈ જશે, 3 દિવસમાં ધ્યાન અને સમાધિ આવી જશે. કેટલા વર્ષો સુધી એને તપસ્યા કરી, આ પ્રયત્ન કર્યો. એટલા માટે શ્રી રામકૃષ્ણ કહે છે અભ્યાસ, અભ્યાસ, અભ્યાસ કરો. અભ્યાસ તો એક છે અભ્યાસ, પણ માત્ર અભ્યાસ દ્વારા નહીં થાય. બીજું છે વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય નો અર્થ બધા ડરી જાય છે. વૈરાગ્ય એટલે બધા સંન્યાસી થઈ જવાનું નથી. વૈરાગ્ય છે વીતરાગ, એટલે કે અનાસક્તિ કેળવવી પડશે. અનાસક્તિ લેની હોય તો અભ્યાસ નો કોઈ અર્થ નહીં રહે. મથુરામાં તો તમે જાણો છો, ત્યાંના બધા જે પંડા લોકો હોય છે ને, એક ચડિયા હતા, ગમે એમ કરીને તમને કાબુમાં કરી લેશે. એકવાર જઈને મથુરાજીને જુઓ, એક ચડિયા હતા ને, એવો પાવરફુલ પર્સનાલિટી, તમે અંજાઈ જશો. અરે આવો 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 એમ તેમ કહીને કહેશે. પંડાની વાત જ અલગ છે. તો એ બધા પંડા છે, મથુરાના પંડા ફેમસ. એ એકવાર પૂનમની રાત હતી, એટલે એમાં 4 પંડા ભેગા મળ્યા કે આજે પૂનમની રાત છે, જોરદાર એટલું ભાંગ પીધી, ભાંગનો નશો જોર ચડ્યો. ભાંગનો નશો ચડ્યો પછી કે હાલો હાલો આજે પૂનમની રાત છે, આપણે પિકનિક કરીએ. એટલે નાવમાં બેઠા અને પછી કે હાલો હાલો આખે જઈએ. એટલે હલેસા ખૂબ માર્યા. હલેસા મારતા મારતા બાવડા થૂકી ગયા. એટલે બીજો કે હાલ હું હાલ. 4 જણા વારા પરથી હલેસા માર્યા. સવાર પડ્યું, સૂરજનો પ્રકાશ પડ્યો ત્યારે એ લોકોનો કાંઈક નશો ઓછો થયો, થોડોક નશો ઓછો થયો ભાંગનો. તો કે એલા ભાઈ, આપણે આખી રાત હલેસા માર્યા તો બાવડા બધાને દુખી ગયા, ક્યાં સુધી પહોંચ્યા જોઈએ તો ખરા, કોઈ કિનારો આવ્યો કે નહીં? આ કિનારો આવ્યો લાગે છે, ચાલ હાલ ક્યાં સુધી પહોંચ્યા ચાલો જોઈએ. નીચે ઉતરીને જોયું, જ્યાંથી ચડ્યા હતા ત્યાં ને ત્યાં છે. આટલા હલેસા માર્યા, શું થયું? અરે હલેસા બહુ માર્યા, લંગર ઉપાડતા ભૂલી ગયા. તો મુખ્ય વાત છે, શ્રી રામકૃષ્ણ કહે છે ગમે એટલો અભ્યાસ કરો પણ આસક્તિ રૂપી લંગર નહીં ઉપાડો તમારા જીવનમાંથી, તો એકાગ્રતા રૂપી નાવ 1 ઇંચ પણ આગળ નહીં વધે. આસક્તિનું લંગર ઉપાડવું પડશે. તો અનાસક્તિ, વૈરાગ્ય, અભ્યાસ, એનું તો કૌંતેય વૈરાગ્ય ગૃહ્યતે. એટલે આપણે આના ઉપર આગળ વધવાનું છે. ટાઈમ તો બહુ વધારે થઈ ગયો. I will give short replies. Some people go in spiritual activities as in they were born for that purpose, while some persons deviate from the path even though they try a lot. Why is it so? Yes, there is true. One is due to their past samskaras. Because of the past samskaras, some are deviated, some are born with good samskaras. But there is another thing, environment. That also plays a role. That is why satsang बहुत महत्व का है. सबसे ज्यादा महत्व का सत्संग है. सत्संग नहीं रहेगा तो you will be deviated from the path. Even if you are born with good samskaras, because of the environment, you will be dragged to another path. That is why constantly there is a need of satsang. Howsoever you may be good, but outside environment is so bad, it will drag you. Just go only 50 feet away, 30 feet away and see what is happening in the market. What is happening in the road. This is the main road. Go there, what is happening. These vibrations will affect your mind. That is why we must make it a point to visit a place which is a holy place with holy vibrations, holy people, holy satsang is necessary. That is why we organize a spiritual retreat. What is the need of spiritual retreat? આપણે આધ્યાત્મિક શિબિર શા માટે કરીએ છીએ? એટલા માટે કરીએ છીએ કે આપણું મન જે છે આ બાહ્ય વાતાવરણથી પ્રભાવિત થઈ જાય છે અને વિમુખ થઈ જાય છે. So just as a battery needs to be recharged, our mental battery needs to be recharged.
એટલે આ ધીસ ઇઝ લાઈક રિચાર્જિંગ અવર મેન્ટલ બેટરી. અવર સ્પિરિચ્યુઅલ બેટરી ઇઝ ટુ બી રિચાર્જ. આ જે સત્સંગમાં આવીએ ત્યારે આપણે બેટરી રિચાર્જ થાય. દેટ ઇઝ વાય આધ્યાત્મિક શિબિર બહુ જરૂરી છે, બહુ જરૂરી છે. ઇફ પોસિબલ ટ્રાય ટુ કમ એવરી ડે. દરરોજ સાંજના આવો તો આખા દિવસનું બધું કચરો નીકળી જશે. દરરોજ સાંજના આરતીમાં આવો. નહીં આવી શકો વીકેન્ડમાં આવો, દર રવિવારે આવો, દર વીકેન્ડમાં આવો. નહીં તો દરેક આધ્યાત્મિક શિબિરમાં આવો. નહીં વર્ષે એકવાર પ્રસાદ લેવા માટે આવો. એનાથી પણ થોડો ફાયદો થશે. પણ આવો, અહીંયા આવવાની વાત નથી કરતો. કોઈ પણ એક સારી જગ્યાએ જાઓ જ્યાં પવિત્ર વાતાવરણ તમને લાગતું હોય, તમને પોતાને એમ લાગતું હોય કે અહીંયા જવાથી મારું મન શુદ્ધ થાય છે, મને શાંતિ મળે છે, એવી જગ્યાએ જાઓ. નહીં તો આધ્યાત્મિક પ્રગતિ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ બીકોઝ ગ્રેજ્યુઅલી ધીસ ટર્નિશિંગ કમ્સ. પણ આપણી પાસે બહાના બધા એટલા બધા હોય છે, મારે શું કરવું, મને તો આવવાની બહુ ઈચ્છા હોય પણ ત્યારે જ અમારે આવું થઈ જાય ને કામ આવી જાય ને બધું. પણ એ બધું છે. પણ where there is will there is way. If we give priority to this item now, I must do it at any cost to safeguard my spiritual life, then it will come. Otherwise it will not come. પૂજ્ય સ્વામીજી, મારો પ્રશ્ન છે કે સુનામીમાં કે બધી ભૂકંપ જેવી કુદરતી હોનારતમાં લાખો લોકો મૃત્યુ પામે છે, તેના કયા કર્મનો સિદ્ધાંત લાગુ પડે? જો કર્મનો સિદ્ધાંત એ અફર છે. હવે એની અત્યારે વિસ્તૃત ચર્ચા હું નહીં કરી શકું. જીવન, જન્મ અને મૃત્યુ આ બંને સંકળાયેલા છે. સુખ અને દુઃખ, જીવન અને મૃત્યુ. These are two coins, two sides of the same coin. Same coin. જેનો જન્મ છે એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. આવી જયારે હોનારતો આવે છે ત્યારે માસ સ્કેલમાં એને કહેવાય છે કલેક્ટિવ પ્રારબ્ધ. બે પ્રકારના પ્રારબ્ધ છે. એક છે વ્યક્તિગત પ્રારબ્ધ, એક છે સામૂહિક પ્રારબ્ધ. તો સામૂહિક રીતે પ્રારબ્ધ જયારે કોઈ દેશમાં કે કોઈ ભૌગોલિક પ્રમાણમાં થાય છે, એ સામૂહિક આવી આપત્તિઓ આવે છે. પણ ત્યાં પણ કર્મનો સિદ્ધાંત તો છે જ. આપણા કર્મ પ્રમાણે આપણું મૃત્યુ થાય છે, આપણા કર્મ પ્રમાણે આપણને આપણું દુઃખ મળે છે. હવે ઘણા બધા લોકો એક સાથે ખરાબ કામ કર્યું હોય તો એક સાથે એની ઉપર હોનારત આવશે. અચ્છા, જેના ઉપર હોનારત નથી આવી એ લોકો શું કહે છે, જોયું 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 તમારા ઉપર કેવી હોનારત, તમે કઈ ખરાબ કામ કર્યા હશે. ભૂકંપ વખતે એમ કેતા હતા. હવે સુનામી વખતે શું થયું? જે લોકો હસતા હતા એ લોકો સુનામીમાં આવ્યા. કોઈ બાકી નથી. વારા ફરતી બધાને કર્મના સિદ્ધાંત ભોગવવા પડશે. કારણ કે પૃથ્વી ઉપર આપણે એટલા બધા પાપ આચરી રહ્યા છીએ, એટલો પૃથ્વી ઉપર પાપનો બોજો વધી રહ્યો છે, એનું ફળ તો આપણને મળવાનું જ છે. પણ આ ધીસ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ લાઈફ, પાર્ટ ઓફ ગેમ. આને તમે દૂર નહીં કરી શકો. યુ હેવ ટુ એક્સેપ્ટ લાઈફ એઝ ઇટ ઇઝ. હવે આમાંથી છૂટવાનો ઉપાય આપણે શોધવાનો. છૂટવાનો એક જ માત્ર ઉપાય છે, કર્મના સિદ્ધાંતમાંથી છૂટવાનો એકમાત્ર ઉપાય છે મુક્તિ. મુક્તિ ક્યારે મળે? when you manifest our divinity within. જ્યાં સુધી આ દિવ્યતા પ્રાપ્ત નથી થઈ ત્યાં સુધી આપણે કર્મના આ સિદ્ધાંતમાં, આ ચક્કરમાં પડવું પડશે. પુનરપી જન્મમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ ય સંસારે બહુ દુસ્તારે કૃપયા બાહો પાઈ મુરારે. આ શંકરાચાર્યની વાત એ જ છે. ફાઇનલ કર્મ એ પાષાણ જન્મનું ફળ તરીકે ઓળખીએ છીએ. દાખલા તરીકે તમે જે કઈ સારું કામ કર્યું તે તથા તમે જે કઈ ખરાબ કામ કર્યું તે પાષાણ જન્મનું કર્મ, તેના વિશે સ્પષ્ટતાથી સમજાવશો. જ્યારે હું તમારી સાથે દગો કરું, પ્રોપર્ટી પૈસા લૂંટી લઉં, ગાળો બોલું વગેરે કર્મ પણ હું તમારા ગયા જન્મનો બદલો લઈ રહ્યો છું, તે માની શકાય? બહુ સુંદર ભાઈ, બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ માણસ છે જેને લખ્યું છે. એટલે તમે શું કહેવા માંગો છો કે તમે મને પ્રોપર્ટીનું બધું કર્યું, કારણ મેં પાછલા જન્મમાં તમારી પ્રોપર્ટી લીધી હતી એટલે તમે લગો છો, એટલે મારે હવે પોલિસીમાં કેસ ન કરો તમારા વિરુદ્ધ? વાહ વાહ વાહ, બહુ સરસ. આ તો તમારા કર્મના સિદ્ધાંતનો આવડી બુદ્ધિવાની વાતો છે ભાઈ. અત્યારે આપણે જે સાધારણ બુદ્ધિથી જે કરી શકીએ એ જ કરીએ. પછી જે ન થઈ શકે એને તમે કર્મના સિદ્ધાંત પર નાખો. એટલે આ કર્મના સિદ્ધાંત લીધે આપણું હિન્દુસ્તાનનું સર્વનાશ થયો, સ્વામીજી કીધું. આવી રીતે કર્મનો સિદ્ધાંત પોતાનામાં ગલત નથી, પણ આનો આવડું રૂપ લે છે એમાં આપણે ડૂબીએ છીએ. તો કર્મના સિદ્ધાંત પ્રમાણે કદાચ એવું બની શકે છે કે મેં તમારું કઈ બગાડ્યું હોય તો હવે આ જન્મમાં તમે મારો બદલો લેવા પ્રોપર્ટી લેશો, હું આવતા જન્મમાં તમારી પ્રોપર્ટી લઈશ, એના જન્મમાં પાછી તમારી પ્રોપર્ટી. ક્યાં સુધી ચાલશે ભાઈ? બસ કરો ને. એકબીજાની પ્રોપર્ટી લૂંટવાને બદલે ભગવાનનું નામ લ્યો ને મુક્તિમાં પ્રાપ્ત કરો. એ પ્રોપર્ટી મુખ્ય વાત છે. ધીસ ઇઝ લાઈક જસ્ટિફાઈંગ, ઇવન a devil can quote scriptures justifying our bad karmas. No, આપણે અત્યારે જે પરિસ્થિતિ છે that is a resultant of all our karmas, but we have got the freedom to do good or bad. That also is there. આપણે કઈ જાનવર નથી. આપણે મનુષ્ય પાસે એ સ્વતંત્ર ઈચ્છા શક્તિ છે જેના દ્વારા આપણે અત્યારે સારા કર્મો કરીને આપણું ભવિષ્ય સુધારી શકીએ છીએ. That is why Swami Vivekananda said, you are the creator of your own destiny. તમે પોતાના ભાગ્યના ઘડવૈયા છો. બધું ભાગ્ય ઉપર આધાર રાખતું તો પછી આપણે ઓટોમેટિક તો રોબોટમાં આપણા અંતર સૂર્યું. રોબોટમાં પણ તમે પ્રોગ્રામિંગ કરી દો એ પ્રમાણે રોબોટ ચાલે અને આપણે પણ એ પ્રમાણે ચાલીએ? નો, we are not robots, we are human beings. We got tremendous power, infinite power. We can change our destiny. હા, પૂર્વજન્મમાં જે થઈ ગયું ભૂલી જાઓ.
ભવિષ્ય તમારા હાથમાં છે. યુ કેન ચેન્જ ધ ફ્યુચર. એ સ્વામી વિવેકાનંદનો સિદ્ધાંત છે. એટલે કર્મના સિદ્ધાંતને તમે રોંગલી નહીં લ્યો. Being a student with studies and all the things, please advise simple method of spiritual development. Very good. You are a student. Take your studies as your સ્વધર્મ. અર્જુનને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને શું કીધું? અર્જુન, તારો સ્વધર્મ લડાઈમાં છે, લડાઈ કર, યુદ્ધ કર. એવી રીતે તમારો સ્વધર્મ છે અધ્યયન. You take your study as your સ્વધર્મ. Study with full concentration. Study as worship of God. Oh Lord, I am studying not because of me. Not because I want to get gold medal, but because you have made me a student, it is your worship. I am studying for you. And whatever result comes, good or bad, that also belongs to you. But I will try to study with maximum concentration. Systematic study I will try to do. That is a real student. Taking work as worship. Taking that study as also worship. Then that will be converted to worship. And sometime, 5 minutes, 10 minutes, you can devote for good reading, for mantra japam, for meditation. That also must be combined. Otherwise, gradually, your own ego will come. No, I want to be in competition. I must get first class.